मेरे वालों सबना रब दे दास दासियां नूं एक बार फिर जैन सिरे प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देण। मैं शलोक टीवी चैनल का भी मैं धन्नवाद करदी हां जो कि अज मैनूं समय दिता। मैं परमेश्वर की तारीफ करदी हां। हालेलुया। मैं पास्टर तरसेम जी दा, पास्टर लखवीर जी दा, सब दास दासियां दा, सब भैण भरावां दा मैं थैंक्स करदी हां जो कि अज दा सुंदर समा मैनूं अज दिता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देण। आओ आपां बचन वल जांदे हां। अज दा मेरा टॉपिक है आपां किस तरह परमेश्वर दे विच बने रहना है, किस तरह आपां परमेश्वर विच रह के फलदायक बन सकदे हां। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय ओदी एक पंक्ति तो आपां पढ़ांगे। यूहन्ना 15 अध्याय ओदी एक पंक्ति तो पढ़ांगे। अंगूर दी बेल अते टहनियां। कोई भी एक जाना पढ़ेगा। सिस्टर जी पहली आयत से लेके कितनी आयत तक पढ़ना? अशी थोड़ा रुक रुक के पढ़ना है। दो आयता रुक के फिर एक्सप्लेन करूंगी। यूहन्ना रसूल की अंजील हाँ जी यूहन्ना 15 एक से दो पंक्ति आप पढ़ेंगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆ? ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। परमेश्वर की कह रहा है? कहना मैं की हाँ एक प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं एक सच्ची की हाँ अंगूर दी बेल हाँ, जेड़ा मेरा पिता है वो एक बागवान हाँ। हालेलुया। हिंदी में लिखा गया है मेरा पिता की एक माली आ, मेरा पिता की एक किसान वा। हालेलुया। मेरा पिता की एक दाखलता है। हालेलुया। ਆਪਾਂ किस तरह परमेश्वर दे विच बने रहना है, किस तरह ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਫਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੱਟਦਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ परमेश्वर की बाणी में साफ लिखा गया है मेरे बिच रह के तुसी किया ढेर सारा किया फल दे सको। हालेलुया हालेलुया। नेक्स्ट पंक्ति में लिखा गया तुसी तां उस वचन करके जो मैं तुहानू कहा है साफ हो चुके। तुसी मेरे बिच रहो अते मैं तुहाडे बिच। जिस प्रकार टहनी जे ओ अंगूर दी बेल बिच ना रहे अपने आप फल नहीं दे सकती, इसे प्रकार तुसी भी जे मेरे विच ना रहो तां फल नहीं दे सकते। 3 पंक्ति विच लिखिया गया कहंदे मैं तुहानू वचनां दे नाल की आ मैं शुद्ध कीता होया आ। बाइबल विच लिखिया गया आ मैं तुहानू की आ साफ कीता होया आ। कई बाइबल विच लिखिया गया हिंदी विच लिखिया गया है मैं तुहानू की आ शुद्ध कीता होया आ। कई वेले आपां मेरे भैन भरावो कह दिंदे आ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 पंक्ति ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਆਂ ਬੇਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲਾਇਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ ਆ, 2 ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਦਇਆਵਾਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸਮਝਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬੁੱਧ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 6 ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ।
मैं अपनी ही उदाहरण दिंदी आ। कई वेले मेरे भैन भरावो मेरे दिल दे विच ही गल हुंदी आ, कोई भी जे कोई चीज भी लैनी आ, कुछ भी लेना आ, मेरे दिल दे विच ही गल हुंदी आ। रब दे दास नूं कदी नहीं कहा हैगा, मन दे विच ही हुंदी आ। परमेश्वर अगे दुआ करनी, परमेश्वर कहना मैं दिलां ते गुरदियां नूं मैं जांचण दी की आ सामर्थ रखदा है। हालेलुया। परमेश्वर किसी ना किसी तरह किसी दे जरिए परमेश्वर हो किया रेज करदा ही आ। हालेलुया। आपां कह दिंदे आ परमेश्वर साडीआं दुआवां नहीं सुणदा हैगा। आपां की कहंदे परमेश्वर साडीआं दुआवां नहीं सुणदा हैगा, परमेश्वर साडीआं दुआवां उत्तर नहीं लेके आउंदा हैगा। परमेश्वर सब कुछ जानदा, परमेश्वर भी देखदा मेरे विच किन्ने क ईमानदार, मेरे विच किन्ने क वफादार, मेरे विच किन्ने क मेरे विच किन्ने क मजबूत वा। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਕੀ ਹੈ पेड़ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਆ, परमेश्वर ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहे हैं, कहते मेरियां गल्लां, प्रभु यीशु की कह रहे मेरियां गल्लां की आ तुहाडे विच रहण। जो भी तुसी चाहो परमेश्वर तुहानू की है सब कुछ देण दी सामर्थ रखदा है। सब कुछ छोटियां मोटियां चीजां नहीं, परमेश्वर कहंदा सब कुछ देण दी मैं की सामर्थ रखदा। मेरे वाल एक कदम अगे तां वधो, मैं 10 कदम अगे तुहाडे वाल वधांगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं मंगदा मेरे भैन भरावो, परमेश्वर की मंगदा सिर्फ अपने एक दिलां नूं मंगदा आ। हालेलुया। परमेश्वर की सोना चांदी मंगदा आ कि परमेश्वर धन दौलत मंगदा आ? नहीं मेरे भैन भरावो, वो कुछ नहीं मंगदा हैगा, सिर्फ साडे एक दिल नूं मंगदा आ। हालेलुया। परमेश्वर साडे एक सच्चा जिउंदा खुदा आ। कि तुसीं कहंदे आ असीं बचे रहण, साडा घर परिवार दा कोई मैंबर ना बचे, साडा कोई रिश्तेदार ना बचे। परमेश्वर की बाणी में साफ लिखा गया, कहते पहला तू बच, तेरे पीछे तेरा किया सारे घराना बचाया जाएगा। आपां की करदे आ, बस असीं बच गए, साडे बच्चे बच गए, सानू की लोड़ आ। जदों पहला मैं नवीं मसीह दे विच सी मेरे भैन भरावो, हुण भी आ, मैं की करदी हुंदी सी जदों उत्थे जो भी गवाहियां हुंदियां सी चर्च विच, जो भी टेस्टमनीआं होणीआं, जो भी प्रचार होना, मैं नोट करके लेके आउंदी हुंदी सी। मैं अपनी फैमिली नूं सुणाउंदी हुंदी सी। सब तो पहला मैं ही मसीह च आई सी, मैं अपनी फैमिली नूं सुणाउंदी हुंदी सी। मेरी टेस्टमनी इदां दी आ, मेरे ब्रदर मेरे पापा दोने जाने बाहर सी। जदों मैं प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण कीता, मेरे घर दे कहण लग गए, मेरे पापा ते ब्रदर कहण लग गए, कहंदे या यीशु नूं चुन ला या तू सानू चुन ला। मैं कहा मैं सच्चाई नूं जाण चुकी आ, क्योंकि राह सच्चाई जीवन परमेश्वर ही आ। मेरे भैन भरावो मैं सच्चाई नूं जाण चुकी आ, मैं प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं छड़ सकदी हैगी। हालेलुया। कहंदे जे तू प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं छड्डना हैगा, साडे की आ डब्बे विच साडीआं बाहरों लाशां बाहरों आउंगियां, साडे दोनां दियां ब्रदर ते पापा दियां। लेकिन मेरे भैन भरावो उस चीज की परवाह नहीं कीती हैगी। परमेश्वर की बाणी विच परमेश्वर के बचनां नूं क्लेम करना शुरू किया, परमेश्वर के बचनां नूं बोलना शुरू किया। प्रभु तेरी बाणी विच ये कुछ लिखिया होया सी, बात तो बात दुआ करनी शुरू की, बचन पढ़ना शुरू किया। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करनी आ, अज पूरा घराना बचाया गया परमेश्वर के नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी सोच सकती सी मेरा एक भरा आ, वो कहता मेरे डब्बे दे विच लाश आऊंगी, मेरा पापा कह रहा जो कमाउण दा साडा इक्को साधन आ, कह रहा मेरी लाश आऊंगी। मैं भी कह सकती सी नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं मनना हैगा। लेकिन जेड़ा मेरे भैन भरावो परमेश्वर की बाणी नूं चख लैंदा आ, देख लैंदा आ, वो रस्ता नहीं भुल सकदा हैगा, वो रस्ते नहीं भटक सकदा हैगा। हालेलुया। वो फल दा एक पेड़ बनदा ही बनदा आ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करनी आ, परमेश्वर ने सब तो पहला मैनू चुनिया, मैं परमेश्वर का धन्नवाद करनी आ, परमेश्वर ने सेवा लई इस्तेमाल किया। परमेश्वर मेरे भैन भरावो फलदायक परमेश्वर विच रह के सानू किया फलदायक बनना चाहिए है। परमेश्वर कहना मेरे पिता की वडियाई इसे तो हुंदी है जे तुसी बहुता फल दिओ अते क्यों तुसी मेरे चेले होवोगे। कहंदे
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ YouTube ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੰਗ, ਬੜੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 9 ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੌਨ ਬਲੀਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਨੌਨ ਬਲੀਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਵੀ ਆਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਭੈਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। 10 ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਾਧਿਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਧਿਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲ ਲਾਇਕ ਪੇੜ ਬਣਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਕੀਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਟ ਖਵਾਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਲੇ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਿਓ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਦੁਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਿਸਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ,
ਮੈਨੂੰ ਪੇੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਰੀ ਕੀ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਟਰੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिस तरह 12 पंक्ति में लिखा गया, मेरा हुक्म यह है तुसी एक दूए नाल प्यार करो जिवें मैं तुहाडे नाल प्यार कीता। हालेलुया। तुहानू ते मैनू परमेश्वर मेरे भैन भरावो साफ कह रहा है, कहंदे एक दूजे नाल गूढ़ा प्यार करो, गूढ़ा प्रेम करो। जो भी पिछले दिनां महीनों सालां विच कोई भी गलतियां गुनाह होए आ, उन्हां नू की क्षमा करो एक दूजे नू। हालेलुया। टिप्पा टिप्पणी करने तो वधिया तुसी एक दूजे दे की अपराधां नू क्षमा करो, एक दूजे नू तुसी बढ़ के प्यार करो। हालेलुया। तुसी बहुत सारा फल लेके आवो, एक दूजे मिल के, तुसी सब मिल के किया परमेश्वर विच रह के ढेर सारा तुसी फल लेके आओ। परमेश्वर कहना मैं समय सिर तुहानू उच्चा करांगा, समय सिर परमेश्वर सानू की फलवंत करांगा। जिस तरह साफ वचन दे विच लिखिया गया, कहंदे अंगूर दी बेल मैं आ, तुसी मेरियां टहनियां आ। साफ मेरे भैन भरावो स्पष्ट शब्दां नाल बयान किया गया आ। इसे तरह सानू भी की आ, अंगूर दी बेल दी तरह सानू भी बहुता फल लेके आउण दी लोड़ वा। जेड़ी टहनी ओदे विच नहीं बनी रहिंदी हैगी, एक दिन की करदा परमेश्वर ला सुटदा आ, छांग दिंदा आ, ओनू की आ अग दी भट्ठी विच पांदा आ। हालेलुया। की तुसीं चाहुंदे हो असीं भी इदां करिए? नहीं मेरे भैन भरावो, परमेश्वर विच खड़े होवो, परमेश्वर विच मजबूत होवो, परमेश्वर विच दिलेर होवो, परमेश्वर दे कम्मां लई होर इस्तेमाल होवो। जे तुसी बचिया परमेश्वर के नाम विच होर भैन भरावां नूं भी की सुसमाचार सुणाओ। हालेलुया। एक दूजे नूं गूढ़ा प्यार करो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने साडे नाल प्यार कीता, उस तो वध के परमेश्वर कहंदा तुसी की एक दूजे नाल गूढ़ा प्यार करो। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं सारिआं नूं बहुत सारी आशीष वर्क देण। मैं रब दे दास दा, पास्टर तरसेम जी दा, सारी टीम दा, सब रब दे दास दासियां दा, सब राधीना टीम दा मैं दिल दी गहराई तो धन्नवाद करदी हां जो तुसीं अज मैनूं समय दित्ता। मैं तुहाडी सारिआं दा मैं वेलकम करदी हां। मैं उम्मीद करदी हां आउण वाले दिनां दे विच तुसीं मैनूं फिर इनवाइट करोगे। मैं इसे तरह रब दी दासी परवीन मसीह तो परमेश्वर दे कम्मां लई इसे तरह अड़ी ते खड़ी रहां, इसे तरह परमेश्वर विच अगे वधदी जावां। हालेलुया। इसे तरह टहनी दी तरह, बेल दी तरह मैं भी एक फल लायक पेड़ बणां। हालेलुया। तुसीं सब भैन भरा रब दे दास दासियां मेरी फैमिली लई, मेरियां बेटियां लई, रब दे दास लई मेरे लिए दुआ करनी। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बहुत सारी आशीष वर्क देण। सब भैन भरावां नूं जय मसीह। Hallelujah. Praise the Lord. पास्टर प्रवीण, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो वंडरफुल मैसेज। और